అలాగే. ఓం శివనాంని విభావితేంతరంగే మహతి జ్యోతిషి మానినీమయార్థే దురితాన్యపయాంతి దూర దూరం ముహురాయాంతి మహాంతి మంగళాని. స్మృతే సకల కళ్యాణ భాజనం యత్ర జాయతే పురుషస్తమజం నిత్యం వ్రజామి శరణం హరిం. హరి ఓం. शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः. नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्. ओम शांति शांति शांतिः. सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतु मा विद्विषावहै. ओम शांति शांति शांतिः. यश्चन्दसा वृषभो विश्वरूपः छन्दोऽभ्योऽजमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं. शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय. ओम शांति शांति शांतिः. अहं वृक्षश्चरेरिव कीर्तिपृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव समृतमस्मि. द्रविणगं सुवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कुर्वेदानुवचनम्. ओम शांति शांति शांतिः. पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांतिः. आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रमथोबलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निर्माकरोत्. निराकरणमस्तु निराकरणमे अस्तु तदात्मनि निरते उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता. ओम शांति शांति शांतिः. वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम्. आविराविर्मयेधि वेदस्य माणिस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीः. अनेनाधीतेन होरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्. ओम शांति शांति शांतिः. ओम भद्रं नो अपि वातयमनः. ओम शांति शांति शांतिः. ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः. स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु. ओम शांति शांति शांतिः. ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो नमो गुरुभ्यः. सर्वोपप्लवरहित प्रज्ञानगणः प्रत्यगर्धो ब्रह्मैवाहमस्मि. अधीहि भो भगवः. सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां. नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च
व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमधास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमधास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। यदविद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। अथ दक्षिणामूर्तिस्तोत्रम् मौनव्याख्या प्रकटितपरब्रह्मतत्त्वं युवानं वसिष्ठान्ते वसदृशिगणैरावृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दमूर्तिं स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्गोद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। बीजस्यान्तरिवां कुरो जगदिदं प्राङ्निर्विकल्पं पुनः माया कल्पितदेशकालकलना वैचित्रचित्रीकृतं मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगी वयस्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत्कल्पार्धगं भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यः साक्षात्करणात् भवेन्न पुनरावृत्तिर्भवाम्भोनिधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। नानाचिद्रघटोदरस्थितमहादीपप्रभाभास्वरम् ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरणं द्वारा बहिस्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभाते तत्समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः श्रीबालान्धजडोपमास्त्वहमिति भ्रान्ताभृशं वादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमहाव्यामोह संहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। राहुग्रस्तदिवाकरेन्द्रसदृशो माया समाच्छादनात् सन्मात्रः करणोपसंहरणतो यो भूत्सुषुप्तः पुमान् प्रागस्वाप्स्यमिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। बाल्यादिष्यति जाग्रदादिषु तथा सर्वा व्यवस्थास्वपि व्यावृत्ता स्वनुवर्तमानमहमित्यन्त स्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो भद्रया मुद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामि सम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तदैव पितृपुत्राज्यात्मना भेदतः स्वप्ने जाग्रति वा य एष पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। भूरम्भांशनलो निलोम्बरमहर्नाथो हिमांशुः पुमान् इत्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकम् किञ्चन विद्यते विमृशतां यस्मात् परस्माद् विभो
तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादमुष्मिन् स्तवे तेनास्य श्रवणात् तदर्थमननात् ध्यानात् च संकीर्तनात् सर्वात्मत्वमहाविभूतिसहितं स्यादीश्वरत्वं स्वतः सिद्धे तत्पुनरष्टधा परिणतं चैश्वर्यमव्याहतम् वटविटपि समीपे भूमिभागे निषण्णं सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारात् त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदैवं जननमरणदुःखच्छेददक्षन्नमामि चित्रं वटतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्न संशयः निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ओम नमः प्रणवार्धाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। अंगुष्ठतर्जनीयोगमुद्राव्याजेन देहिनां श्रुत्यर्थं ब्रह्मजीवैक्यं दर्शयन्नोऽवताच्छिवः समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् अन्नादं परमात्मानं प्रणतोऽस्मि सदा शिवम्। ప్రణతోస్మి సదా శివం. నమస్కారం గురుగారు. నమస్కారం అమ్మా, నమస్కారం. నిన్న పంచకృత్య పరాయణత్వం గురించి చెప్పుకున్నట్టు గుర్తు, అంతే కదా? తపామ్యహం అహం వర్షం నిగృహ్ణాం రుచుర్జామి చ అమృతం చైవ మృత్యుశ్చ సదసశ్చ అహం అర్జున అని నిన్న చెప్పుకున్నాం. పుట్టించేది నేనే, ఉంచేది నేనే, లయం చేసేది నేనే, దాచుకునేది నేనే, మళ్ళీ సృష్టి చేసేది నేనే. ఈ సత్తు అసత్తు రెండు కూడా నేనే. సత్ అంటే కారణము, అసత్ అంటే కనుక కార్యము. కార్యకారణాలకి అభేదము, రెండు నేనే. కారణం లేకుండా కార్యం ఉండదు. కార్యం ఉన్నది కనుక కారణం ఉన్నది అని గ్రహిస్తాం మనం. కార్యము ఉన్నది గనక కార్యము కనబడుతున్నది కాని కార్యాన్ని చూసి దీనికి కారణం ఫలానా అని మనం తెలుసుకోగలుగుతున్నాం. ఎవరు ఎవరు ఏ పునః అజ్ఞాః కామకామాః త్రైవిద్యా మాం సోమపాః పూతపాపాః యజ్ఞైర్విష్ట్వా స్వర్గతిం ప్రార్థయంతే తే పుణ్యమాసాజ్య సురేంద్రలోక మస్నంతి దివ్యాన్ దివి దేవ భోగాన్. త్రైవిద్య త్రైవిద్యాః ఋగ్యజుః సామవిదః మాం వస్వాది దేవరూపిణం సోమపాః సోమం పిబంతి ఇతి సోమపాః తేనైవ సోమపానేన పూతపాపాః శుద్ధ కిల్బిషాః యజ్ఞైః అగ్నిష్టోమాదిభిః ఇష్ట్వా పూజయిత్వా స్వర్గతిం స్వర్గగమనం స్వర్గతిః తాం ప్రార్థయంతే తే చ పుణ్యం పుణ్యఫలం ఆసాద్య సంప్రాప్య సురేంద్రలోకం శతక్రతోః స్థానం అశ్నంతి భుంజతి
దివ్యాన్ దివి భవాన్ అపాకృతాన్ దేవభోగాన్ దేవానాం భోగాః తా. త్రైవిద్యాః ఎవరికైతే 3 రకములైన విద్యలు అంటే ఋగ్ యజు సామలు అని, ఈ విధంగా ఋగ్యజు సామ వేత్తలైనటువంటి వారు సోమపాహ అంటే సోమపానము చేసిన వారు. యజ్ఞయాగాదులంది సోమలత తేవటము, దానికి ఒక ప్రక్రియ, దాని వ్యవహారం అంతా చాలా ఉంది. ఆ సోమలత కూడా ఎవరు పడితే వాడు ఎక్కడ పడితే అక్కడ కోసుకొచ్చేది కాదు. దానికి మళ్ళీ ఒక విశేషం చెప్పారు, ఎట్లా తెచ్చుకోవాలా సోమలత అనేది, అసలు ఆ అగ్ని ప్రతిష్టాపనకి అగ్ని ఎలా దాచిపెట్టాలని ప్రతిదానికి ఒక ప్రక్రియ ఉంది. అదంతా కూడా మనకి ఆ ఆ యజ్ఞ భాగంలో తెలుస్తుంది. మనకి అవి తెలియగా పర్వాలేదు. సోమపానము చేసిన వారై చేయడం ద్వారా ఏమిటవుతుంది? పూత పాపాహ అంటే పవిత్రతని పొందుతున్నారు, పాపములు తొలగిపోయి పవిత్రులు అవుతున్నారు. క్షాళితమైన పాపములు కలవారు, పాపములు కడిగేసుకోబడిన వారు. నన్ను ఎవరు? నేను ఇంతకీ వసు రుద్ర ఆదిత్య స్వరూపమున్నగునవన్ను కూర్చి, వసురూపాలు నేనే, రుద్రాది రూపాలు నేనే, ఆదిత్యాది రూపాలు నేనే, సర్వరూపాలు నేనే అయినప్పటికీ యజ్ఞైః యజ్ఞములు గురుగారు, అంటే అమ్మ ఇది పాపములు తొలగడం అంటూ ఉంటుందా? అది అనుభవించాలి అన్నారు కదా, పాపం పుణ్యాలన్నీ అనుభవించాలి అన్నారు. ఏదైనా సోమపానం తోటి పాపం తొలగబడడం అంటూ ఉంటుందా? మంచి భలే భలే అడిగారు. ఇప్పుడు మనకి పుణ్యపాపాలు ఎన్ని రకాలుగా ఉన్నాయమ్మా? 3 రకాలు. ఏమిటా 3 రకాలు? ఒకటి సంచితం, 2 ప్రారబ్ధం, ఆగామి, 3 ఆగామి. కనుక ఈ సంచితము అనేది కొన్ని ప్రక్రియల ద్వారా, తపస్సు ద్వారా, గురువు అనుగ్రహం ద్వారా, భగవత్ కృప ద్వారా దగ్ధం కావచ్చు. సంచితం అండి, సంచితమే, సంచితము వరకే. ప్రారబ్ధం మాత్రం అనుభవిస్తేనే పోతుంది. అందుకే ఇంతకుముందు చెప్పుకున్న అధ్యాయాల్లో మనం క్లియర్ గా చెప్పుకున్నాం, ఏమిటి? జీవన్ముక్త లక్షణాలు అని. వాడికి ముక్త స్థితి వచ్చింది, కానీ జీవించే ఉన్నాడు. ఎందుకున్నాడు? ప్రారబ్ధం ఇంకా అనుభవించాల్సింది పెండింగ్ ఉండిపోయింది కాబట్టి. కనుక పాపములు పుణ్యములు కూడా దగ్ధం చేసేసుకోవచ్చు. ఇది తపస్సుతోటి, ఇట్లాంటి కొన్ని ప్రక్రియలు ఉన్నాయి. లేదు, కేవలం గురువు గారి యొక్క అనుకంప దృష్టి పడినా కూడా చాలు. అనుకంప దృష్టి పడిందని అని మా గురుగారు నన్ను రోజు చూస్తూనే ఉంటారండి అని అనుకుంటాం మనం ఒకసారి. అది అనుకంప దృష్టి అంటే కాదు. ఇప్పుడు చిన్న ఉదాహరణ, దీనికి చాలా చాలా క్లాసిక్ గా ఒక ఉదాహరణ, మన కనపడే ఉదాహరణ చెప్పుకుందాం. కాసేపు అట్లా భారతంలోకి వెళ్ళొద్దాం. ఆయన ఎవరో వచ్చాడు, ఆ కోపిష్ట ఋషి ఎవరో ఉన్నారుగా, దూర్వాసుడు ఎవరో వచ్చారు పాపం. ఆయన వచ్చి ఏం చేశాడు? దూర్వాసుడైనా వచ్చింది, నాకు కథ గుర్తులేదండి, నాకు అన్ని కథలు రావు. సరే, పాపం వీళ్ళు అరణ్యవాసం చేస్తున్నారు. ద్రౌపది ఆంటీ ఏం చేసింది? గిన్నెలన్నీ కడిగేసి లోపల పెట్టేసింది, అక్షయ పాత్రతో సహా కడిగి పెట్టేసింది. అప్పుడు వచ్చాడు, వచ్చి నాకేమన్నా పెట్టవయ్యా అన్నాడు. సరే, ఆ కథ వద్దులేండి, ద్రౌపది కథ తర్వాత చెప్పుకుందాం, ఇంకో సందర్భంలో చెప్పుకుందాం. ప్రస్తుతం మనం ఏం చేద్దామంటే దీని పేరు ఏది, కృష్ణుడిని చెప్పుకుందాం. ఎందుకంటే కృష్ణుడి కథ కదా భగవద్గీత. సో కృష్ణుడి కథ చెప్పుకుందాం. కృష్ణుడికి ఆయన ఎవరు? ఓ ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు. ఆయన పేరు ఏంటండి? కుచేలుడు. కుచేలుడు అంటారు. రాముడు కానీ కుచేలుడు అంటారు, ఎందుకంటే చాలాలన్నీ చిరిగిపోయి ఉన్నాడు కదా పాపం. సరే, ఎవరైతే వచ్చాడు, అయితే
వచ్చిన తర్వాత ఏం చేశారు? నాకు 3 గుప్పెట్లతో అడుగులు ఏదో మొత్తానికి ఆ చిరుగుడ్డలో కట్టుకొచ్చాడని, ఆ చిరుగుడ్డలో అటు ఇటు పోకుండా ఆ గుడ్డని అసలు ఎంత బాగా చెబుతారో అది. చిరుగులు ఎన్ని ఉన్నాయంటే అసలు ఎక్కడ చేద్దాను అటుకులు ఉండవట. అందుకని ఆ గుడ్డని 25 మడతలు వేసి ఒక చిల్లు మీద ఒక చిల్లు రాకుండా చూసుకుంటూ కాస్త మంచి స్పేస్ చేసుకుని దానిలో మూట కట్టుకు వచ్చాట పాపం వాడు. సరే, అవన్నీ బాగానే ఉన్నాయి. వచ్చిన తర్వాత ఒక గుప్పెడు తిన్నట్ట, రెండో తిన్నట్ట, మూడో తినబోతుంటే రుక్మిణీదేవి అడ్డుపడింది. ఇది కదా మన కథ చెప్తారు. అంటే ఎవడైనా ఓ గుప్పెడు అటుకులు పెడితే కృష్ణుడు అంత ఐశ్వర్యం ఇవ్వాలి. రూల్ అంతేనా కాదా? మరి మిగతా వాళ్ళు ఎవరు రోజు అన్నం పెట్టలేదా? ఇది ఒకటేనా ఆయన మొదటిసారి భోజనం చేశాడా? చెప్పండి. మరి రోజు రుక్మిణీదేవి పెడుతుంది, లేకపోతే ఇంకో చోట ఎక్కడికో పోయాడు, ద్వారకి పోయాడు. ద్వారకి పోతే అక్కడ అన్నం తినకుండా వస్తున్నాడా? మరి వాళ్ళు అన్నం పెట్టారుగా ఈయనకి, మరి వాళ్ళకి ఎందుకు ఇవ్వలేదు, ఈయనకే ఎందుకు ఇచ్చాడు? ఇది ప్రశ్న. అది పాపంతో చూసిన అవన్నీ మనకి తెలియదు. మీరు ఏం చెబితే అదే కరెక్ట్ సమాధానం, నాకు సంబంధం లేదు. ఎందుకంటే అలా కాదండి, తింటే గుప్పెడు అడుగులు తినంగానే అంత ఐశ్వర్యం ఇచ్చాడు, ఎన్ని జన్మలకో తరగతి ఇచ్చాడని చెబుతారు కదా. మరి ద్వారకి వెళ్ళాడు, అర్జునుడు వాళ్ళు పెట్టలేదా? ధర్మరాజు పెట్టలేదా? ద్రౌపది పెట్టలేదా? మరి ఇక్కడ జరగదు, ఇక్కడ ఎందుకు జరిగింది అంటే భాగవతంలో ఈ కథాఘట్టం వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఏం చెబుతారంటే విశ్వాత్మ అనే ఒక విశేషణాన్ని వాడతాడు ఆ శ్లోకంలో. అక్కడ విశ్వాత్మలో ఆ అర్థం వచ్చేటటువంటి అంటే సర్వవ్యాపకమైన శక్తి రూపమైన పరమాత్మగా ఇక్కడ సంకల్పం చేసి మనస వాచ కర్మణ ఆ సంకల్పంతో అవి సమర్పించాడు. కనుక అక్కడ అక్కడ ఇచ్చిన అందరూ ఇచ్చారు, కానీ ఈయన ఇచ్చిన దానిలోని వైశిష్ట్యం ఏమిటంటే ఇది. చేత రోజు గురువు గారి ముందు నుంచున్నా, ఇప్పుడు మన చాలా మంది అండి ఏదో ఒక యతీశ్వరుడు వచ్చాడు మహానుభావుడు, ఆయన మనం చూడటానికి తాపత్రయపడతాం, అది పెద్ద పడక్కర్లా. కానీ ఆయన మన చూడటం అనేది ప్రధానం. ఆయన దృష్టి మన మీద పట్టడం ప్రధానం, కానీ మనం మన దృష్టి ఆయన కనపడచ్చు కనపడకపోవచ్చు, దూరం నుంచి నమస్కారం పెట్టుకోవచ్చు, ఏమైనా చేయొచ్చు కాక. దీని తాపత్రయం ఆయన దృష్టి ఎలాంటి దృష్టి? కారుణ్యముతో కూడిన దృష్టి, వాత్సల్యంతో కూడిన దృష్టి, అది మన మీద పడటం ప్రధానము. ఇలాంటి కథలే మన గురు చరిత్ర కూడా ఉన్నాయి కదండి, చాలా చాలా ఉన్నాయండి. ఎక్కడ కథలకి లోటు లేదండి. కాకపోతే వాటి కాదు, కథలకి మనకి ఎక్కడా ఇబ్బంది లేదు. కానీ కథల్ని చక్కగా కథలుగా వినేసి చివరిలో కథలు అయిపోయిన తర్వాత పెట్టేటటువంటి శనగలు వేయించిన తాళింపు వేసిన శనగలు నోట్లో వేసుకు వెళ్ళిపోవడమే తప్ప అది వెనకాల విషయాలు ఎవరు చెప్పరు. నారాయణీయం కూడా నంబూద్రి నారాయణ భట్టాద్రి అని రాస్తాడు కదండి, 100 శ్లోకాలు తన గురువు గారి 1000 పక్షవాతం శ్లోకాలమ్మా. 1000 శ్లోకాలు సారీ. ఆ రాసిన తర్వాత ఆయనకి మరి ఆ పక్షవాతం నయమైపోతుంది ఆయన ఇది దయవల్ల. అది మరి అది ఎలాంటి పాపం అంటారు? అవన్నీ మనకి ఎందుకు? ఆ కొలతలు వాళ్ళు కొలుచుకుంటారు. పాపం చేసిన వాడు తీర్చిన వాడు కొలుచుకుంటారు, మనకి ఎందుకమ్మా? పోయింది వరకు తెలుసుకుంటే మీరు ఆ ప్రయత్నం చేయండి. ఎవరుంటే అంటే అది కూడా పోయినట్టే కదండి, అది అది చాలా అట్లయితే నమ్మకంగా మీకు నక్కీరుడు కథ ఉంది, నక్కీరుడు కథ ఉంది, ఇంకా బోల్డ్ కథలు ఉన్నాయి. అట్లా పాపాలు పోగొట్టుకున్న వాళ్ళ కథలు కొల్లలు, అందులో ఏం సమస్యలు లేవు. నక్కీరని అంటారు. ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. మరి ఎంతవరకు వెళ్తాడు ఆ నక్కీరుడు? ఏంటి ఆ చుట్టూ కళ్ళు చూపించినా నువ్వు చెప్పింది తప్పే అంటాడు శ్లోకం. అంత నమ్మకం దిగడు తనకి. తర్వాత సరే, ఆ కథలోకి వెళ్ళద్దు. కానీ ఇప్పుడు మనం ఇంతకీ విషయం ఏంటంటే పాపం ఎందుకు పోతుంది దగ్గర నుంచి ఇక్కడికి వచ్చాం. మరి కుచేలుడికి పాపాలు పోయినాయా పోలేదా? పోయాయి. ఎందుకు పోయినాయి అంటే వాడి యొక్క కరుణాపూరితమైన అనుగ్రహం కలిగితే. అది సరే, ఎక్కడున్నాం? అంటే సోమపానం తోటి పాపములు తొలగిపోతాయి అని అంటే ఎలా కలిగాయి అని. అదే పర్లేదండి. సోమపానేన పూత పాప. ఆ సోమపానం ఎలా చేయాలంటే తెచ్చుకుని గ్లాసులో పోసి తాగేయడం కాదు కదమ్మా, దానికి పెద్ద ప్రక్రియ ఉంది కదా, కల్పం ఉంటుంది. ఆ కల్పం ప్రకారం చేస్తేనే వ్యవహారం. అప్పుడు శుద్ధ కిల్బిషాహ యజ్ఞై, దేనికి ఎట్లాంటిది? అగ్నిష్టోమాది యజ్ఞాల చేత
ఆ యాగాలు చేసి ఏం చేస్తున్నారట అంటే వాడు ఏం చేస్తాడు అల్టిమేట్ గా ఏం జరుగుతుంది వాడికి ఇంత యాగం చేస్తే స్వర్గతిం ప్రాప్తి వాడు స్వర్గాన్ని అడుగుతాడు అదేంటి స్వర్గ కామో జ్యోతిష్టోమేన యజేత అనేదో ఉంటుండు మంత్రం జ్యోతిష్టోమ యాగం చేయాలి ఎందుకు స్వర్గ కామం కోసం స్వర్గం కావాలన్నవాడు జ్యోతిష్టోమం చేయాలి అంచేత వాడు జ్యోతిష్టోమ యాగం సంకల్పం చేశాడు అంటే అర్థం ఏమిటి అంటే వాడికి స్వర్గం కావాలని కోరుకున్నాడనేగా వచ్చిందయ్యా ఏం చేశాడండి అంటే స్వర్గానికి వెళ్ళాడు వెళ్ళి ఏం చేశాడు ఇతఃపూర్వం అనుభవములోకి రానటువంటి దివ్యమైనటువంటి ఆ స్వర్గమునందు దివ్యాన్ దివి ఆ స్వర్గము దివ్యమైనటువంటి అక్కడ దేవభోగాన్ దేవతలు అనుభవించే భోగములన్నిటినీ కూడా అశ్నంతి అనుభవిస్తున్నారు అంటే ఏమైంది ఏ యజ్ఞయాగాదులు చేసేవాళ్ళు కామ కోరికలై అంటే కోరిక కామం అంటే భయంకరమైన మాట కాదమ్మా కోరిక ఉండి వేద పూర్వార్థంలో చెప్పినటువంటి యజ్ఞయాగాదులు చేసి సోమపానం చేసి ఆ సోమపానం చేత పాపాలని పోగొట్టుకొని అంటే ఏమిటి వాడికి పాపాలు పోగొట్టుకోవటము అంటే ఇక్కడ తాత్పర్యం ఏంటంటే ఆ యజ్ఞము చేసినప్పుడు సంకల్పం దేనికి చేయమన్నారు స్వర్గం కావాలంటే చేయమన్నారు కనుక దాని విహిత కర్మని యథాతథంగా చేస్తే ఫలితం ఇచ్చి తీరాలా వద్దా ఇక్కడ ఒక ఆయన ఒక ప్రశ్న వేశాడు ఎప్పుడు చాలా కాలం క్రితం ఎక్కడో మహానుభావుడు ఎవరో చెబుతుంటే విన్నా నేను నా సొంత తెలివితేటలు కాదండి ఏమండి అసలు ఇగో ఫలానా బ్రహ్మగారు వాడికి వరం ఇచ్చాడు దాంతో వాడు ఇట్లా రాక్షసుడు ఇట్లా ప్రజృంభించాడు ఫలానా విష్ణువు వీడికి ఫలానా వరం ఇచ్చాడు దాంతో వాడు ఇంత క్రూరంగా తయారయ్యాడు ఇట్లా చెబుతూ ఉంటారు కదా అసలు ఆ విష్ణువుకి కానీ బ్రహ్మకు కానీ వేరే పని లేదా వాళ్ళు అట్లాంటి వాళ్ళని తెలుసుకోలేరా వాళ్ళు తెలుసుకొని తెలుసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు వరం ఇవ్వకుండా పోరా నేను ఇవ్వనని చెప్పి వెళ్ళిపోవచ్చు కదా ఇగో ఈ కారణం అన్ని వీళ్ళ వల్లే వచ్చింది అసలు కారణం అని చెప్పి ఇచ్చాడు అక్కడ సీక్రెట్ ఏంటంటే దైవము తనని తాను ఒకసారి ప్రకటించుకుని కనపడ్డాక దృగ్గోచరం అయ్యాక వరము ఇవ్వకుండా వెళ్లేందుకు ఆయనకు అర్హత లేదు అందుకనే వాడు ఇష్టం వచ్చినట్టు అది కాదురా ఇంకోటాడు అది కాదురా ఇంకోటాడు మార్పిస్తాడే తప్ప నేను ఇయ్యను పో అట్లాంటివన్నీ అని చెప్పి వెళ్ళిపోతుగా బ్రహ్మగారి పని హక్కు లేదుట అందుకని ఒక్కసారి ఎందుకు హక్కు లేదు అంటే వాడు చేసిన తప్పదుకు ఫలితం ఇచ్చి తీరాలి వచ్చాడు కాబట్టి కనుక ఎవరు చేసినా సరే కత్తి మీరు నూరినా నేను నూరినా పదును వస్తుందమ్మా మీరు కొబ్బరికాయలను వాటి పీస్ తీసుకోవడానికో లేకపోతే వంకాయలు కోయడానికో వాడతారు నేను ఎవరైనా పొడడానికి వాడచ్చు కానీ కత్తికి పదును రావడం ఖాయం నూరేమంటే కత్తికి పదును రాయడం కాదు మంత్రానుష్ఠానం చేసేవంటే ఫలితం వచ్చి తీరుతుంది అందులో ఏ అనుమానం లేదు సరే ఈ స్వర్గాన్ని పొంది ఏమవుతున్నారు అనుభవిస్తున్నారు అనుభవించిన తర్వాత ఏం చేస్తున్నారు అంటే తే తం భుక్త్వా స్వర్గలోకం విశాలం క్షీణే పుణ్యే మర్త్యలోకం విశంతి వాళ్ళు చేసే పని ఏమిటయ్యా అంటే తే తం భుక్త్వా స్వర్గలోకం విశాలం క్షీణే పుణ్యే మర్త్యలోకం విశంతి ఏవం త్రైధర్మమనుప్రపన్నా గతాగతం కామకామా లభంతే ఏవం త్రయీ ధర్మం అనుప్రపన్నా గతాగతం కామకామా లభంతే తే తం భుక్త్వా స్వర్గలోకం విశాలం విస్తీర్ణం క్షీణే పుణ్యే మర్త్యలోకం ఇమం విశంతి ఆవిశంతి ఏవం హి యథోక్తేన ప్రకారేణ త్రయీ ధర్మం కేవలం వైదికం కర్మ అనుప్రపన్నాః గతాగతం గతంచ అగతంచ గతాగతం గమనాగమనం కామకామాః కామాన్ కామయంతే ఇతి కామకామాః లభంతే గతాగతమేవ నతు స్వాతంత్ర్యం క్వచిత్ లభంతే ఇత్యర్థః వారు ఏమిటవుతుంది వాళ్ళ పరిస్థితి
వాళ్ళ పరిస్థితి ఏమిటి? యజ్ఞాలు చేశారు, స్వర్గానికి వెళ్ళారు. తర్వాత ఏమైందయ్యా అంటే వాళ్ళు విశాలమైనటువంటి విస్తీర్ణమైన స్వర్గలోకాన్ని అనుభవించి ఎంతకాలం వాళ్ళు చేసిన పుణ్యం పొట్లం పనికొస్తుందో అంత పుణ్య పొట్లము అనుభవించే వరకు రోజంత తినేసి అది క్షీణించేసింది. పుణ్యే క్షీణే క్షీణే పుణ్యే మర్త్యలోకం భూలోకానికి విశంతి ప్రవేశిస్తారు. ఇట్లా వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు? మళ్ళీ వేదాధ్యయనం చేస్తారు, వైదిక కర్మలను ఆచరిస్తారు. అనుపరపన్న దాన్ని పొందిన తర్వాత గతాగతం వెళ్తారు. పుణ్యం చేస్తాడు, స్వర్గానికి పోతాడు, అనుభవిస్తాడు, కిందకు వస్తాడు, పుణ్యం చేస్తాడు, స్వర్గానికి పోతాడు. గతాగతం ఎవరు? కామకామ విషయముల యందే కోరిక కలిగిన వారు ఇలా పొందుతూ ఉన్నారయ్యా అని. దాని తర్వాత అంటే అట్లాంటి వాళ్ళు స్వర్గలోకాన్ని బాగా అనుభవించి వాళ్ళ పుణ్యం నశించంగానే మళ్ళీ భూలోకానికి వస్తారు. మళ్ళీ వేదత్రయ ధర్మాన్ని ప్రకారంగా వైదిక కర్మలను మళ్ళీ చేస్తూనే ఉంటారు. అలా అనుష్ఠించిన వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే ఏం చేస్తారయ్యా ఇట్లా వీళ్ళు అంటే మళ్ళీ స్వర్గానికి పోతారు, మళ్ళీ కిందకు వస్తారు. అంటే ఈ యాతాయాతములు గమనాగమనములు పోయి రావటాలు ఇవి జరుగుతూ ఉంటాయి. కానీ వారు ఎప్పుడూ కూడా స్వాతంత్ర్యాన్ని పొందటం లేదు. స్వాతంత్ర్యం ఇప్పుడు స్వాతంత్ర్యం నష్టం వచ్చిందని అంటే వాడు స్వర్గానికి పోవడం వాడు స్వతంత్రించిపోతున్నాడా? లేదు. వాడికి ఈ యజ్ఞయాగాదులు ఫలితంగా వస్తుంది. కనుక యజ్ఞం చేశాడంటే వాడిని స్వర్గానికి పోయి నేను ఇక్కడే ఉంటానండి అంటే కుదరదు. వాడు అస్వాతంత్రుడు. ఇక్కడ నేను యజ్ఞం చేయనండి కానీ నాకు స్వర్గం కావాలి నన్ను పంపించండి అంటే పోడు. ఎందుకంటే వాడు అక్కడ అస్వాతంత్రుడు. కనుక స్వాతంత్ర్యమును పొందటం లేదు అనే విషయాన్ని చెప్పారు. తర్వాత ఏ పునః నిష్కామా సమ్యక్ దర్శనా. ఇప్పటిదాకా ఎవరు చెప్పారు? కామకామల గురించి చెప్పారు, అంటే కోరికలతో చేసే వాళ్ళ గురించి చెప్పాడు. ఏ పునః నిష్కామా సమ్యక్ దర్శనా. వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు? వీళ్ళు యజ్ఞాలు చేస్తున్నారు. వీళ్ళు ఎట్లా ఉన్నారు? వీళ్ళ సంగతి చెబుతున్నాడు చూడండి ఇప్పుడు. అనన్యాశ్చింతయంతో మాం ఏ జనాః పర్యుపాసతే తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం యోగక్షేమం వహామ్యహం. చాలా ఇంపార్టెంట్. అనన్యాః అపృథగ్భూతాః పరం దేవం నారాయణం ఆత్మత్వేన గతాః సంతః చింతయంతః మాం ఏ జనాః సన్యాసినః పర్యుపాసతే తేషాం పరమార్థదర్శినాం నిత్యాభియుక్తానాం సతతాభియోగినాం యోగక్షేమం యోగః ప్రాప్తస్య ప్రాపణం క్షేమః తద్రక్షణం తదుభయం వహామి ప్రాపయామి అహం జ్ఞాని త్వాత్మేవ మే మతం సచ మమ ప్రియః ఇత్యాది ముందు చెప్పిన శ్లోకాలు. యస్మాత్ తస్మాత్ తే మమ ఆత్మభూతాః ప్రియాశ్చ ఇతి. నను అన్యేషామపి భక్తానాం యోగక్షేమం వహత్యేవ భగవాన్. సత్యం సత్యమేవం వహతి కింతు అయం విశేషః అన్యే ఏ భక్తాః తే స్వాత్మార్థం స్వయమపి యోగక్షేమం ఈహంతి అనన్యదర్శినః తు న ఆత్మార్థం యోగక్షేమం ఈహంతి. నహి తే జీవితే మరణే వా ఆత్మనః వృద్ధిం కుర్వంతి కేవలమేవ భగవచ్చరణాః తే అతః భగవానేవ తేషాం యోగక్షేమం వహతి ఇతి. ఇక్కడ ఈ కృష్ణుడు ఇస్తున్నటువంటి ప్రామిస్ ను ఒక్కసారి చూడండి. ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు? సరే అది చెప్పుకుందాం. పిట్ట కథలోకి వెళ్లే ముందు అసలు చెప్పుకుందాం. అనన్యాస్ చింతయంతో మాం, అనన్యాః చింతయంతో మాం ఏ జనాః పర్యుపాసతే తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం యోగక్షేమం వహామ్యహం.
ఏ జనా, ఏ యోగులు, ఏ సన్యాసులు అనన్యా, ఇతరములైనటువంటి ఏది లేనటువంటి పరమేశ్వరుడైన నారాయణయందు ఆత్మస్వరూపముగా పొందిన వారే ఉండి మాం, నన్ను, ఆ పరమేశ్వరుడు అనమాట, చింతయంతి, చింతిస్తున్నారు, దాని తలంపులో ఉంచుకున్నారు, పర్యుపాసతే, అంటే ఎటువంటి భిన్న దృష్టి లేకుండా అంతటా సమగ్రముగా అద్వైత దృష్టితో ఉపాసిస్తున్నారు. అనన్య అన్నాడు కదా, అన్య ఉంటే ద్వైతం, అనన్య అంటే అద్వైత దృష్టితో, రెండోది లేనటువంటి దృష్టితో నన్ను ఎవరైతే ఉపాసిస్తున్నారో తేషా, వారికి ఆ పరమార్థమును మాత్రమే దర్శించేటటువంటి వారికి నిత్యాభియుక్తాన, ఎవరు సతతము ఆ యోగ స్థితిలో ఉన్న వారికి యోగము క్షేమము కూడా నేను ప్రాపణం, క్షేమం వాళ్ళకి ఇస్తాను. అంటే వారి యొక్క ప్రాప్తికి, వారి యొక్క రక్షణకి ఏది లేదో అది పొందటం ప్రాప్తి లేక యోగము, పొందినది క్షేమముగా రక్షించబడి ఉండటం అనేది క్షేమం. కనుక అది ఆ రెండు కూడా నాదేనయ్యా బాధ్యత అని తన యొక్క బాధ్యతని చెబుతున్నాడు. అంటే ఏమిట, నిష్కాములై సమ్యక్ దర్శనం. సమ్యక్ దర్శనం గురించి మనకి చాలా విశేషంగా ఇంతకుముందే చెప్పుకున్నాడు. అలాంటి ఆ సన్యాసులు, ఆ యోగులు పరమేశ్వరుడు అయినటువంటి నారాయణుడైనటువంటి ఆత్మస్వరూపముగా పొందిన వారై ఆ పరమేశ్వరుడైన నన్ను చింతించుతూ ఉపాసిస్తూ నిత్యముగా ఉన్నవా, అంటే ఇంకా ఏ విశేషము లేకుండా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, అంటే ఎల్లప్పుడు నిత్యాభియుక్తులు, అంటే ఎల్లప్పుడూ ఆ యోగ స్థితిలో ఉన్నవారు. ఇక వాళ్ళ యోగక్షేమాల్ని నేను యోగం అంటే ఏమిటి, అప్రాప్తమైన దాన్ని ప్రాపణము, పొందుట. క్షేమం అంటే ఏమిటి, అలా ప్రాప్తించిన దానిని రక్షించుట. కనుక జ్ఞాని త్వాత్మైవ మే మతం సచ మమ ప్రియ, అంటే జ్ఞాని అయితే వాడు ఆత్మయే, అలాంటి జ్ఞాని నాకు చాలా అత్యంత ప్రియుడు. అంటే ఆ జ్ఞానులు అంటే ఎవరన్నమాట, నా ఆత్మ సమానులు, అంచేత నాకు ప్రియులు అవుతున్నారు. అంచేత ఇతరులకు భక్తుల యొక్క యోగక్షేమాల్ని పరమేశ్వరుడు వహిస్తాడు, అనుమానమే లేదు. కానీ ఇక్కడ విశేషం ఏంటంటే ఇతర భక్తుల కోసము వాళ్ళు వాళ్ళ రక్షణ కోసం యోగక్షేమాల్ని కోరతారు. అయ్యా నన్ను రక్షించు, ఇగో నేను ఫలానా సత్యనావ్రతం చేస్తున్నాను, నాకు ఫలానా ఫలానా ఇగో లిస్ట్ ఉంటుంది. సత్యనావ్రతం చేస్తున్నాను ఒక మాట చెబుతాడు, దానికి ఆయన ఇచ్చే చెక్ లిస్ట్ చాలా ఉంటుందండి. ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్య వృద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామ మోక్ష చతుర్థ ఫల పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం మా చింతిత మనోభీష్ట ఫల సిద్ధ్యర్థం గృహవస్తు కనుక కాదు, ఇక ఇట్లాంటి లిస్టు, ఒక చెక్ లిస్ట్ 1 కిలోమీటర్ చెప్పి నీకు పూజ చేస్తున్నాను అని. కనుక ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాడు వీడు, ఆ భక్తుడు తన యోగక్షేమాల గురించి స్వయంగా కోరుకుంటున్నారు. కానీ ఈ అనన్యదర్శులైనటువంటి యోగు, అంటే ఆత్మదర్శనము చేసిన యోగులు, వాడికి ఏ కోరికలు ఉండవు. ఎందుకు, వాడు ఆత్మస్థితిలో తన నిజ స్థితిలో, తన నిజ స్వరూపంలో స్వస్వరూప సందర్శనము చేసి ఆ స్థితిలో ఉంటాడు. కనుక వాడు ఏం కోరుకునేది ఉండదు, పాడు ఉండదు. అలాంటి వారికి ఏది కావాలో సంకల్పరహితంగా చేస్తూ ఉంటారన్నమాట, అంతేనా? అంతేగా. అంతే కదా. అసలు గొడవలు ఇప్పుడు అసలు ఈ ప్రశ్న మీరు వేయకూడదు. ఎందుకంటే మనం సంకల్పంతో నాకు ఇది కావాలని కోరుకోకుండా నిష్కామంగా చేయమని చెప్తున్నాడు కదా మొదటి నుంచి. బాటిల్లో పడిపోతాం. ఫలాపేక్ష లేకుండా చేయమని చెబుతున్నాడు కదా. చెప్పిన మాట విన్న వాళ్ళకే నేను చూసుకుంటా అంటున్నాడండి ఒక బొక్కలో. నేను చెప్పినట్టు వింటేనే నీకు పాఠం చెబుతా అంటున్నాడు ఆయన.
ఏదో సీతారామ ఫలాసక్తి లేకుండా కర్మలు చేయమన్నాడు కదా. సరే, అది కర్మయోగంలో ఉన్న వాళ్ళకి. అది దాటిన తర్వాత వచ్చిన జ్ఞాన సాంఖ్య బుద్ధిలో ఉన్నవాడి యోగి తనలో తాను నిశ్చలంగా రమిస్తూ ఉంటాడు. అలాంటి వాడికి వాడు జీవించినప్పుడు కానీ మరణకాలం నందు కానీ ఎప్పుడు కూడా ఇది కావాలి అది కావాలని కోరడు. వాడికి ఏమిటి ఉంటుంది? కేవలము భగవంతుని రూపమే అవుతారు. కనుక వాళ్ళు ఆ భగవంతుని పాదాలే పట్టుకుని ఉంటారు, ఇంకే కోరికలు లేవు. కాబట్టి భగవంతుడే స్వయముగా వాళ్ళ యోగక్షేమాలని పొందిస్తూ ఉంటాడు అని. అయితే ఇది యోగులు యోగ స్థితిలో ఉన్నవాడిని రక్షిస్తాడు అంటానికి ఒక విషయం. కానీ మామూలుగా సరదాగా లౌకికంగా చాలా మంది కామెంట్ ఏం చేస్తారంటే ఈ శ్లోకం చెప్పి, ఏమండి కృష్ణుడు ఏదో పెద్ద పోటుగళ్ళలాగా అనన్య చింతయంతం ఏజన పరిపాస్తే తేషాం యుక్తాభిన యోగక్షేమ మహామ్యహం యోగక్షేమం మహామ్యం అన్నాడు కదండి, మరి మాకు ఇన్ని కష్టాలు ఇస్తున్నాడు, వాడు యోగక్షేమం వహించినట్టు ఎట్ట అవుతుంది? భగవద్గీత తప్పు కదా వాళ్ళకి అర్థం కాదు. అన్నాడు. అంటే అంటే సీతగారు లాంటి ఆవిడ ఒక ఆవిడ సమాధానం చెప్పింది. ప్రహ్లాదుడు కనిపిస్తున్నాడు కదండి మనకి. ఏం చెప్పారంటే, వాడు ఏం మాట తప్పలేదమ్మా, కృష్ణుడు అంత టెక్నికల్ పర్సన్ ఇంకెవడు మనకి లేడు, ఆయన మాట ఎప్పుడు తప్పడు. ఏం చెప్పాడు? నేను మీ దగ్గర అప్పు తీసుకుంటేనే కదా అప్పు తీర్చడం అన్నది. అంటే ఒక ప్రీ కండిషన్ ఉంది, అప్పు తీసుకోవడం అన్నది జరిగితే అప్పు తీర్చడం అన్నది సిద్ధిస్తుంది. నేను అప్పే తీసుకోలేదు అనుకోండి, తీర్చాలా? అక్కర్లే. యోగక్షేమం వహామ్యహం, నేను నీ యోగక్షేమాన్ని చూస్తానని కృష్ణుడు ఇచ్చాడు. సైండ్ శ్రీకృష్ణ అని సంతకం పెట్టి ఓ ప్రో నోట్ రాసి మనకి ఇచ్చాడు. తీసి జేబులో పెట్టుకున్నాం. ఏమయ్యా ఏంటి ఇన్ని కష్టాలు ఇస్తున్నావు ఏంటంటే, మాస్టర్ ముందు శ్లోకం ముందు చదవండి అంటాడు. ఏంటిది? అనన్యాశ్చింతయంతో వా, అది చేశావా? అబే లేదండి, మరి నేను ఇది ఎందుకు చేయాలరా అంటాడు. నువ్వు అది చేయించిరా నా దగ్గరికి, నేను చేయకపోతే అప్పుడు అడుగు అంటాడు. విషయం ఏంటంటే, అది చేసిన వాడికి అడగాల్సిన కోరికల అవసరమే ఉండదు వాడికి. సరే, సరదా కబుర్లు పక్కకు పెడితే, నను అన్యా అపి దేవతాః త్వమేవ చేత్ తద్భక్తాః త్వామేవ భజంతే సత్యమేవం ఏ ఏపి అన్యదేవతా భక్తా యజంతే శ్రద్ధయాన్వితాః తేపి మామేవ కౌంతేయ యజంచ విధిపూర్వకం. ఏపి దేవతా భక్తాః అన్యాసు దేవతాసు భక్తాః అన్యదేవతా భక్తాః సంతః యజంతే పూజయంతి శ్రద్ధయా ఆస్తిక్య బుద్ధ్యా అన్వితాః అనుగతాః తేపి మామేవ కౌంతేయ యజంతి అవిధిపూర్వకం అవిధి అజ్ఞానం తత్పూర్వకం అవిధిపూర్వకం అజ్ఞానముతో కూడిన జ్ఞానపూర్వకం యజంతే ఇత్యర్థః. ఎవరు అన్యదేవతా భక్తాః అపి ఇతర దేవతల పేరుతో పూజిస్తున్న వాళ్ళైనప్పటికీ శ్రద్ధయ వాళ్ళ మీద ఆస్తిక్య బుద్ధితో చేస్తున్నా కూడా యజంతే పూజిస్తున్నారో నాయనా తేపి అలాంటి వారు కూడా మామేవ నన్ను గూర్చే చేస్తున్నారు. ఎట్లా చేస్తున్నారు? నా గురించే పూజ చేస్తున్నావు అనే జ్ఞానము లేకుండా చేస్తున్నారు. అంటే అర్థం ఏంటి? నువ్వు ఏ దేవతా నామంతో చేసినా అది నాకే వస్తుందిరా నాయన అని చెప్పటం. కానీ నా దృష్టిలో, అది పరమాత్మ దృష్టిలో ఇవాడు ఎవరు చేసినా అది నాకు చేసినట్టే. కానీ భక్తుడి దృష్టిలో, సాధకుడి దృష్టిలో చూస్తే నేను ఎవరికి చేస్తున్నానంటే, నేను కేవలం వెంకటేశ్వర స్వామి భక్తుడండి, నేను పొర్రపాటున కూడా శివాలయానికి వెళ్ళనండి, నాకు శివుడు తప్ప వేరే దైవం లేదండి, పొర్రపాటున కూడా విష్ణు ఆలయానికి వెళ్ళనండి. ఈ గోల అవిధిపూర్వకం అంటే అజ్ఞానపూర్వకమైనది అని చెప్తుంది.
అంటే ఇతర దేవతలు కూడా ముందు ఏమడుగుతున్నాడు ఆయన? ఏ పునః నిష్కామః కాదు. నను అన్యాపి దేవతాః త్వమేవ చేత్ తద్భక్తాస్య త్వామేవ భజంతే సత్యమేవం. ఏమయ్యా, ఇతర దేవతలు కూడా నీ స్వరూపమే అయినట్లయితే ఇతర దేవతా భక్తులు కూడా నిన్నే పూజిస్తున్నారు కదా అని అంటే నిజమే. కానీ ఎవరైతే అన్య దేవతా భక్తులై ఆస్తిక్య బుద్ధితో పూజ చేస్తున్నారో వారు అజ్ఞానపూర్వకంగా నన్నే పూజిస్తున్నారయ్యా అన్నాడు. అంటే వాడు తెలిసి చేయటం లేదు, వాడు అది తెలుసుకుని చేయటం లేదు. ఎందుకుట? కస్మాత్ తే అవిధిపూర్వకం యజంతే ఇది. ఎందువల్ల వాళ్ళు అలా అజ్ఞానపూర్వకంగా చేస్తున్నారు? ఇప్పుడు చేస్తున్నారయ్యా. అజ్ఞానపూర్వకంగా అన్నావు నువ్వు, అసలు అజ్ఞానపూర్వకంగా ఎందుకు చేయాల్సి వచ్చింది? ఇంకో ప్రశ్న. అంటే ఒక ప్రశ్న నుంచి ఎన్ని ప్రశ్నలు పుడుతున్నాయో చూడండి. ఎక్కడ ప్రశ్నలు సమస్తాయో, ఎక్కడ ప్రశ్నలు ఆగిపోతాయో అక్కడ తత్వం తెలుస్తుంది. లేదా ఒక కొత్త ప్రశ్న పుడుతూనే ఉంటుంది. ప్రశ్నలోంచి ప్రశ్న పుడుతూనే ఉంటుంది. తస్మాత్ తే అవిధిపూర్వకం యజంతే ఇది ఉచ్యతే. యస్మాత్ ఎందువల్లంటే అహంసి సర్వజ్ఞానాం భోక్తా చ ప్రభురేవ చ నతు మామభిజానంతి తత్వేనాతశ్చ్యవంతి తే. అహం హి సర్వయజ్ఞానాం శ్రౌతానాం స్మార్తానాం చ సర్వేషాం యజ్ఞానాం. శ్రౌత కర్మల్లో గాని స్మార్త కర్మల్లో గాని యజ్ఞానాం దేవతాత్మత్వేన భోక్త చ ప్రభుః ఏవ చ మత్వా స్వామికో హి యజ్ఞః మత్స్వామికో హి యజ్ఞః అధియజ్ఞోహమేవాత్ర హి ఇతి ఉక్తం తథా నతు మాం అభిజానంతి తత్వేన యథావత్ అతశ్చ అవిధిపూర్వకం ఇష్ట్వా యాగఫలాత్ చ్యవంతి ప్రచ్యవంతి తే. నేనే అహం హి నేనే సర్వయజ్ఞానం నిఖిల శ్రౌత స్మార్త యజ్ఞములకు కర్మలకు భోక్తాచ. ఆ దేవతా స్వరూపములకు నేనే కదా. కనుక ఇవాళ రుద్రహోమం చేసినా, విష్ణు హోమం చేసినా, ఇంకో సహస్రనామ హోమం చేసినా, ఫలానా హోమం చేసినా, ఏ హోమం చేసినా ఆ యజ్ఞ భోక్త ఎవడయ్యా అంటే విష్ణువే, నేనే. దానికి ఫలితం ఎవడు ఇవ్వాలి? నేనే ఇవ్వాలి. కనుక ప్రభురేవచ ఫలప్రదాతను కూడా నేనే. కానీ అలాంటి నన్ను మాం తథా అలా ఆ విధంగా ఏ విధంగా నేనే భోక్తనని నేనే ఫలప్రదాతనని తెలుసుకుండా తత్వేన యథార్థంగా నాభిజానంతి వాళ్ళు తెలియట్లేదు విషయం. అతః అందువలన వారు యాగఫలం నుండి జారిపోతున్నారు. చ్యవంతి అంటే ఏమిటవుతోంది అంటే జ్ఞాన ఫలమును పొందకుండా అజ్ఞానము వల్ల సంసారమునందే పడి గిలగిల గిలగిల తిరుగుతున్నారు అనే విషయాన్ని చెప్తున్నాడు ఆయన. ఏపీ ఏమన్నా అన్నారండి? సార్ ఒక చిన్న ఇప్పుడు దేవి భాగవతం కానీ శివపురాణం కానీ ప్రతి చోట ఆ దేవతలు అదే చెప్తున్నారు కదా. ఆవిడ నేనే అంటుంది ఆవిడ. అలా కాదండి. ఇక్కడ శివుడు కూడా రుద్రుడు కూడా అలాగే మాట్లాడతాడు. అదే మరి విషయం అదే. ఇప్పుడు అక్కడ చెప్పండి. ఇప్పుడు జయభారతి గారు ఇంత గోధుమ పిండి కలిపి పెట్టారు. నూనెలో వేస్తే పూరి అంటుంది పూరి, నేను పూరి అంటోంది. నేను గోధుమ పిండిని అంటోంది పూరి. అలాగే చపాతీ నేనే గోధుమ పిండిని అంటోంది. ఏమండి, సమోసా నేనే గోధుమ పిండిని అంటోంది. ఇంకోటి ఏమో చేసిన చిప్స్ చేస్తారు, అవి కూడా నేనే గోధుమ పిండి. ఇవన్నీ గోధుమ పిండి అవుతుందా కాదా?
ఇది సరే, అది అలాని అంటలేదు. కానీ అంటే ఇప్పుడు దేవి భాగవతంకి అన్వయించుకున్నానంటే ఆవిడంటుంది నాకు పూజ చేస్తేనే మీరు ఇది కానీ, లేకపోతే మీరు ఈ యాగ ఫలాన్ని జారుకుంటారని ఆవిడ చెప్తుంది. కరెక్టే. ఎవరు చెప్పినా కూడాను ఎవరు ప్రధానమైన దేవతా స్వరూపంగా సంకల్పం చేస్తున్నామో, ఇప్పుడు విష్ణువు అంటే మీ లెక్క ప్రకారం ఈ పుస్తకం చదువుతున్న విష్ణువు అంటే కృష్ణుడు అంటే ఆయనకి 2 కాళ్ళు 2 చేతులు ఉన్నవాడు, శంఖము చక్రము ఫ్లూట్ పట్టుకున్నవాడు అని కాదుగా. ఇక్కడ కృష్ణుడు తనని ఐడెంటిటీని ఎట్లా చెబుతున్నాడు? ఫ్లూట్ పట్టుకున్న కృష్ణుడు వేరే, మనం ఫ్లూట్ కృష్ణుడిని మాట్లాడుకోవట్లే, సర్వత్రా తానై ఉన్నటువంటి ఆ చైతన్యాన్ని మాట్లాడుకుంటున్నాం. ఆ చైతన్యము తనని తాను కృష్ణ స్వరూపముగా ఇక్కడ మనకి ప్రకటమైంది. అదే చైతన్యము అన్యముగా ప్రకటమవుతుంది. అది అక్కడ దైవీ భాగవతంలో అమ్మవారిగా ప్రకటమైంది, ఫలానా గ్రంథంలో ఫలానా దైవంగా ప్రకటమైంది. కానీ ప్రకటమైన దేవత ఇక్కడ ఈ గ్రంథంలో చెప్పినటువంటిగా ఉన్నటువంటి లిమిటెడ్ పవర్స్ దేవత కాదు, సర్వ చైతన్యమే. ఆ నిర్గుణ చైతన్యమే అక్కడ ఆ శబ్ద రూపంలో పలికింది మనకి. అంటే ఇప్పుడు మీరు దేవి భాగవతం చదివారండి, కంక్లూడింగ్ లో ఏం చెబుతుంది ఆవిడ? నేను అనగా నాకు 18 చేతులు లేదా 8 చేతులు 9 ఇది ఫలానా ఇది అని చెప్పట్లే. సర్వ చైతన్య రూపాం తాం అన్నాడుగా మొదట్లోనే. సర్వ చైతన్య రూపాం తాం. ఇంకోటి ఏంటి? ఆద్యాం. ఆ చైతన్యాలే ఇప్పుడు ఇక్కడ చెప్తున్న చైతన్యం. మరి ఇప్పుడు అమ్మవారిని మనకి సాధక సౌలభ్యం కోసమని ఇక్కడ శక్తి అన్నారు, అమ్మవారు అన్నారు, దుర్గా అన్నారు, కాళీ అన్నారు, లలిత అన్నారు, రాజరాజేశ్వరి అన్నారు, ఇక్కడ ఇంద్రుడు అన్నారు, చంద్రుడు అన్నారు, రుద్రుడు అన్నారు, ఇంకోటి అన్నారు. అంటే చైతన్యము సమష్టి చైతన్యముగా ధ్యానించకుండా చిన్న చిన్న కణుపులుగా ధ్యానిస్తే దేవతల పేర్లు పెట్టుకోండి, మీ ఇష్టం వచ్చిన పేర్లు. సమష్టి చైతన్యానికి ఒక పేరు పెట్టుకోండి. ఆ పుస్తకం చదివితే సమష్టి చైతన్యానికి అమ్మవారు అనండి, భిన్న చైతన్యాలకి శివుడు విష్ణువు వీళ్ళందరూ వస్తారు. కృష్ణుడు భగవద్గీతకు వస్తే సమష్టి చైతన్యానికి కృష్ణుడు అనండి, భిన్న చిన్న చిన్న పొట్లాలకి ఏమన్నా ఇంద్రుడు చంద్రుడు సూర్యుడు వగైరా వగైరా పేర్లు పెట్టుకోండి. ఇంకో గ్రంథం తీసుకున్నారు, ఇంకో గ్రంథం ఏదో తీసుకుంటే అందులో ఉన్న చైతన్యానికి ఏం శివ గ్రంథమే తీసుకుందాం, శివపురాణమే తీసుకుందాం. సమష్టి చైతన్యాన్ని శివుడు అన్నారు. ఆ వ్యష్టిగా మనం చిన్న చిన్న ముక్కలుగా చూసేవాడికి విష్ణువు పార్వతి లక్ష్మి ఇంకా మీ పేర్లు ఏమైనా పెట్టుకోండి, కావాలంటే అనంతకృష్ణ పేరు కూడా పెట్టుకోండి. మనం పేర్లు మనం పెట్టుకుంటున్నామండి. ఎప్పుడైతే సమష్టి చైతన్యము ఏకత్వము సర్వవ్యాపకము నిరంజనము నిర్లేపము నిరవయవము అయినప్పుడు పేరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందండి? నూనెలో కాల్చి తీస్తే పూరి అన్నాం. ఎందుకు? దానికి ఒక అవయవం వచ్చింది, ఓ రౌండ్ షేప్ ఇట్లా పొంగి బూరిలాగా వచ్చింది కాబట్టి. అదే ఒత్తేస్తే చపాతీ అన్నారు, నూనె వేస్తే చపాతీ అంటున్నారు, నూనె అయిపోతే పుల్క అంటున్నారు. చేసే ప్రక్రియ ఒకటే మళ్ళీ. అంటే ఇక్కడ అవయవాలు ఉన్నాయి వీటికి. సావయవం అయితే ఓ పేరు వస్తుంది, నిరవయవం కాదు అది, నిర్మముడు కదా, నిరంజనము కదా, సర్వవ్యాపకము కదా. దీనికి ఏ అవయవం లేదు, ఏం పేరు, ఏ విశేషము తెలియనప్పుడు ఏం పేరు పెట్టి పిలుస్తారు? సర్వ చైతన్యం, సమష్టి చైతన్యం. మాకు ఒక ఇల్లు ఉండేదండి, మేము క్వార్టర్స్ లో ఉండేవాళ్ళం అండి. అందరికి అక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి సేఫ్టీ మేనేజర్ గారి ఇల్లు తెలుసండి. ఏదండి? సేఫ్టీ మేనేజర్ గారి ఇల్లు తెలుసు అందరికి. మాకు ఒక రోజున ఫోన్ వచ్చిందండి, ఇది దోజో గారి ఇల్లు అన్నారండి. దోజో అంటే మా ఇంట్లో కుక్క పేరండి. మా పిల్లలు దానికి దోజో అని పేరు పెట్టారు, ఫ్రెంచ్ పేరుని. ఆ డాక్టర్ గారు ఇంటో కాంపౌండర్ ఫోన్ చేసి ఈ దోజో గారి ఇల్లు అన్నాడండి. ఇల్లు అదేనండి, ఇక్కడ సేఫ్టీ మేనేజర్ గారి ఇల్లు అవ్వచ్చు, లేదా దోజో ఉన్న ఇల్లు అవ్వచ్చు. వాళ్ళు ఆ విధంగా రికగ్నైజ్ చేశారు అంతే.
అది కాదమ్మా, పెళ్ళైన కొత్తల్లో వెంకటేశ్వరరావు గారి భార్య అంటారు మిమ్మల్ని. అంతే కొంతకాలం అయిన తర్వాత ఫలా మనవడి గారు మా అమ్మమ్మ గారు బామ్మ గారు అంటారు. అంతే మనకంటూ ప్రత్యేకమైన అస్తిత్వం లేదు. లేదు. అది రకరకాల మనకు నచ్చిన రూపంలో పూజ చేసుకుంటూ ఆ, ఉంటున్నాం అంతే మూల పదార్థాన్ని. అది కాదు, అక్కడే ఆగాడు. నచ్చిన పేర్లతో పూజ చేసుకుంటూ మూల పదార్థాన్నే చేస్తున్నాను అనుకుంటే సంతులు, మూల అదే పదార్థం కాదు నేను వీడినే పూజిస్తున్నానంటే నిలు అన్నాడు. అంతే తేడా, చిన్న అదే క్లారిఫికేషన్. ఎవరిని పూజ చేసినా మూల పదార్థం రూపంగా అని గుర్తు పెట్టుకుంటే చాలు. అంతే కదా సార్? అంతే. అదే శాస్త్రం. ఈ అహం హి సర్వయజ్ఞానం చెప్పేసుకున్నాం కదా. అదే ఇప్పుడు యాంతి దేవ వ్రత దేవ అని ఆ అహం సర్వజ్ఞం భోక్తా చ ప్రభురే. చెప్పాలి. ఇది అయిపోయింది సార్, ఇది 25వ చెప్పు. ఏపి అన్యదేవతా భక్తిత్వేన అవిధిపూర్వకం యజంతే తేషామపి యాగఫలం అవశ్యం భావి కథం. అంటే ఎవరైతే అన్యదేవతల యందు భక్తి కలవారడం వల్ల చేత అవిధి పూర్వకముగా అంటే నిన్ను తెలుసుకోకుండా చేయటం చేస్తారో వాళ్ళకు కూడా యాగఫలం తప్పకుండా లభిస్తుంది. ఎట్లా అంటే యాంతి దేవవ్రత దేవాన్ పితॄన్ యాంతి పితృవ్రత భూతాని యాంతి భూతేజ్యాః యాంతి మధ్యాజినోపి మాం యాంతి గచ్చంతి దేవవ్రతాః దేవేషు వ్రతం నియమః భక్తిశ్చ యేషాం తే దేవవ్రతాః దేవాన్ యాంతి పితॄన్ అగ్నిశ్వాత్వాది అగ్నిశ్వాత్తాదీని దీన్ యాంతి పితృవ్రతాః శ్రాద్ధాది క్రియాపరాః పితృభక్తాః భూతాని వినాయక మాతృగణ భగిన్యాదీని యాంతి భూతేజ్యాః భూతానాం పూజకాః యాంతి మధ్యాజినః మధ్యజనశీలాః వైష్ణవాః మామేవ సమానేవాప్యాయసే మామేవ న భజంతే అజ్ఞానాత్ తేన తే ఫలభాజః భవంతి ఇత్యర్థః. దేవవ్రతాః దేవతలయందు నియమంగా వ్రతము అంటే నియమం కలగటం. నియమము కలిగిన వారు భక్తి కలిగిన వారు దేవతలను పొందుతున్నారు. అందుకే మీరు ఏ వ్రతం చేసినా నువ్వు ఇప్పుడు సరిగ్గా చేస్తే నన్ను పొందుతావు అంటాడు చూసారా. ఏ దేవతను పూజ చేస్తే ఆ దేవతను పొందుతాడు. పితృవ్రతాః అంటే శ్రాద్ధాది క్రియలందు చక్కగా భక్తి శ్రద్ధలతో చేస్తూ తత్పరులైన వాళ్ళు పితృభక్తులు. పితృన్ అగ్నిశ్వాత్తాది దేవతలను పొందుతారు. తర్వాత భూతేజ్యాః మిగతా వినాయక మాతృగణ చతుర్ యోగిని గణాలు ఇట్లా వగైరా వగైరాలను పూజించేవారు ఆ భూతాన్ని ఆ గణాన్ని యాంతి పొందుతారు. మధ్యాజినోపి నన్ను పూజించేవారు నన్ను యాంతి. మరి నాయన నువ్వు ఏ పేరుతో పూజిస్తే వాడిని పొందుతావయ్యా. సింపుల్ గా ఒక్క ముక్కలో తేల్చి చెప్పింది ఏంటంటే ఎవరు ఏ రూపముతో దేవతని పూజిస్తారో ఆయా దేవతా రూపాల్ని పొందుతారు. అంచేత ఎవరైతే నా పూజా తత్పరులైన వారు ఉన్నారో వాళ్ళు నన్నే పొందుతారు. అంటే ఎక్కడ పూజ చేసినా కూడా అండి ఆ దేవతను పొందుతున్నారు. కనుక మనం చేసేటటువంటి శ్రద్ధ భక్తి ప్రయత్నము ఇవన్నీ సమానమే. ఇప్పుడు మీరు కేవలం శివుణ్ణి అర్చించదలుచుకున్నారు, మీరు చేసే శ్రమంతా ఒకటేగా, మీరు పడే శ్రద్ధ ఒకటేగా. కానీ ఈ అజ్ఞానంతో పరమాత్మతత్వాన్ని తెలిసి నన్ను అంటే ఈయన ఇప్పుడు ఏదో సెల్ఫ్ డబ్బా కొట్టుకుంటున్నాడు అనుకోకండి. చాలా మందికి ఈ దోషం, ఈ పిచ్చి మాటలు మాట్లాడుతూ ఉంటారు.
కృష్ణుడు అంటే వాడిని నమ్మితేనే రక్షిస్తాడట్రా, ఇంక వాడేం దేవుడురా అనేవాళ్ళు కూడా ఉన్నారు మహానుభావులు. వాళ్ళు కూడా రక్షించబడుదురు గాక. నన్ను అంటే ఏమిటంటే నా తత్వాన్ని, నేను అంటే ఎవరని చెప్పుకున్నాడు ఇంతకీనా? విత్ నెమలి పించం, హ్యాండ్ మీద హ్యాండులో ఫ్లూటు, పక్కన రాధా కాదు, పరమాత్మ తత్వంగా నన్ను అని ఎక్కడ వచ్చినా శుద్ధ చైతన్యము అనే మనం అక్కడ తీసుకొచ్చి పెట్టుకుంటాం. అంచేత నువ్వు ఫలానా రూపంలో ధ్యానిస్తే నీకు ఆ ఫలితం పొందుతున్నావు, ఈ రూపంలో ధ్యానిస్తే ఈ లోకం పొందుతున్నావు, ఈ రూపంలో ధ్యానిస్తే ఈ లోకం పొందుతున్నావు. ఇక్కడ చేసే వాటిలో నీకున్నటువంటి ఎఫర్ట్ ఏమిటి? ఎఫర్ట్ సమానమే. నువ్వు పడే ఆయాసము, శ్రమ, నీ లక్ష్య శుద్ధి ఇవన్నీ సమానమే. ఏం సమానం ఏంటండి అంటే, నీకు అక్కడైనా కూడా శ్రద్ధ లేకపోతే నువ్వు ఆ లోకాన్ని పొందలేవు. శివలోకమో, విష్ణులోకమో, మాతృలోకమో, పితృలోకమో, ఏదో లోకము పొందాలంటే దానికి కావలసిన శ్రద్ధా విశేషాలు సమానంగానే ఉంటాయి, అప్పుడే పొందగలుగుతాడు. కానీ అజ్ఞానం వల్ల నన్ను సేవించటం లేదు. అదే నన్ను గనక సేవించినట్లయితే వారు అనల్ప ఫలాన్ని పొందుతారు. నన్ను సేవించటం లేదు కాబట్టి అల్ప ఫలాన్ని పొందుతున్నారు అని ఇక్కడి వరకు చెప్పుకుందామండి. వాళ్ళ మిగతావి రేపు చెప్పుకుందాం. 25 కదమ్మా అయినాయి. అవునండి. 25 శ్లోకాలు అయినంటే ఇందులో బహుశా 32 34 ఉంటాయి ఈ ఈ 34 అధ్యాయంలో. 34 34 అంటే ఇంకో 9 శ్లోకాలు. అంతే. ఓహో ఇవాళ శుక్రవారం కదా, రైట్. అయితే సోమవారం పూర్తి చేసుకుందాం. మీరు మ్యూట్ లో ఉన్నారమ్మా, ఏం వినపట్లే, మీరు మాట్లాడుతున్నారు కానీ. అదే సోమవారం మంగళవారం నుంచి మీరు 3 days మళ్ళీ క్లాస్ ఉండదన్నారు కదా. అదొకటి ఉంది కదా. చూసారా సార్ భాగవతం? చూసారా? ఏదమ్మా భాగవతం చూసారా?